अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पे हैं, कोई ना सकै पछानी। धन धन जगत पिता सतगुरु कबीर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी, जिन्हां ने मनुखता नूं इस कायनात दे विच वसदी लोकाई नूं जो ब्राह्मणवाद की सदियां तो गुलामी दीयां बेड़ियां नाल बन्नी हुई सी, जो मनुवाद की लिखी मनु सिमरती ने उन्होंने मानसिक अते सरीरक तौर पर गुलाम बना के रखिया सी। इस गुलामी दीयां जंजीरां नूं जिहड़ियां छूआ छात दीयां भेदभाव दीयां हत्थां नूं हथकड़ियां ते पैरां नूं जंजीरां बन्नियां गईयां सी, उस नूं तोड़न वाले धन धन जगत पिता सतगुरु कबीर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का अज प्रकाश पुरब है, अज गुरपुरब है। सतगुरु कबीर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के गुरपुरब दीयां समूह संगतां नूं, पूरी दुनिया में जिन्नियां भी संगतां वसदियां ने, पूरी मनुखता नूं लख लख बहुत बहुत मुबारकां जी। आओ अज आपां सतगुरु कबीर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी जिहड़े एक अकाल पुरख का रूप हो गए, जिहड़े एक राम अल्लाह गौड़ गोबिंद माधो का रूप हो गए, उन्हां सतगुरु उन्हां महापुरखों की बाणी नूं पढ़ीए समझीए ते अपने जीवन का आधार बनाइए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिन्हां जिन्हां गल्लां तो सानूं रोकिया, जेकर असीं उन्हां गल्लां तो रुक जाइए तो साडे जीवन का उधार हो सकदा। जो जो सानूं हुक्म कीता भी ये काम तुसीं करने आ, जेकर असीं उन्हां कम्मां नूं करांगे तो साडा जीवन बहुत वधिया ते बहुत सोहना बतीत हो सकदा। पर हैरानी वाली गल ये है, सतगुरु कबीर साहब महाराज जी नूं मनण वाले लोगों ने सतगुरु कबीर साहब महाराज जी की बाणी दीयां धज्जियां उडाइयां, बाणी नाल खिलवाड़ कीता। ਉਹ जिथों सतगुਰਾਂ ने रोकिया असीं उत्थे ही जुड़े ते साडा अज नुकसान होया। साडे तो सतगुर साडा राज भाग लियाउणा चाहुंदे सी, साडे तो सतगुर सानू एक राजे महाराजे देखना चाहुंदे सी, पर असीं लोकां ने अपने सतगुरां दी विचारधारा नूं खत्म करके फिर उस गुलामी नूं गल ला लिया। फिर असीं उस विचारधारा नाल जुड़ गए जिहड़ी विचारधारा ने सानू सदियां तो गुलाम बना के रखिया सी। जानवरां तो भी भैड़ा जीवन बतीत करन दा सानू उन्हां ने ऐसा थप्पा लाया सी, असीं फिर उधर जा रहे हैं। आओ सतगुरु कबीर साहब महाराज जी की कहते हैं, 2-4 मिनट आपां अज उन्हां दे जन्म दिन ते उन्हां दी बाणी दे विचों 2 पंक्तियां लैके विचार करिए कि असीं सतगुरां दी बाणी दे अनुसार चलदे हां, जे नहीं चलदे तां क्यों, जेकर चलांगे तां साडा किवें भला होएगा, जेकर नहीं चलांगे तां साडा किड्डा वड्डा नुकसान होएगा। आओ समझिए। विचारा आरंभ करन तो पहला अपने सतगुरां, अपने रहबरां, अपने महापुरखों नूं होईए नतमस्तक। आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जगत पिता सतगुरु कबीर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी इस जो मनुखता दे विच धर्म बने हुए ने, मैं कई बार बेनती कीती आ, जिहड़े धर्म ने वो मनुख लई बने ने, मनुख धर्म लई नहीं बनिया। सब तो जिहड़ा वड्डा धर्म है वो इंसानियत का धर्म है। बाकी धर्म जिहड़े ने वो इंसान दे लई बने ने, इंसान धर्मां दे लई नहीं बनिया। हाँ, एक धर्म है जिहड़ा सब तो वड्डा, वो इंसानियत है। इस इंसानियत नूं बचाउण लई धन धन सतगुरु कबीर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपना सारा जीवन साडे लोकां दे लेखे लाया। इस दब्बे कुचले समाज नूं फिर बराबर के अधिकार दिवाए, मनुखी अधिकार दिवाए अते ब्राह्मणवाद मनुवाद नाल शरेआम टक्कर लई उस समय के राजे महाराजिਆਂ की परवाह नहीं की। ਜਿਹੜੇ भी धर्म दे विच भैड़ियां कुरीतियां, ਉਹ समाजिक कुरीतियां ਜਿਹੜੀਆਂ इनसानीयत ਨੂੰ शर्मशार करदियां सी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ खंडन किया। ਉਹ धर्म कोई भी होवे ਤਾਂ सतगुरु कबीर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने साडे लोकां नूं आखिया सी कि जिहड़ी तुहाडी मत आ, जिहड़ी तुहाडी सोच आ, ये तुहाडी सोच खत्म हो गई। ये खत्म किद्दां होई है? इहदा कारण सतगुरु कबीर साहब महाराज आखदे सी कि तुहाडी सोच की मौत हो चुकी है, तुहाडी जिहड़ी बुद्धि है इहदा विकास नहीं हो रहा, तुहाडी बुद्धि उत्थे ही खड़ गई है ते तुसीं गुलाम बन गए। बने क्यों? कहंदे बुत पूज पूज हिंदू मूए, तुर्क मूए सरनाई, ओए लै जा रे ओए लै गाडे, तेरी गत दोहूं ना पाई। होया कि बुत्तां नूं पूजण करके, मड़ियां नूं पूजण करके, मसाणा नूं पूजण करके, पत्थरां दी पूजा करन वाले पत्थर बन गए तुसीं लोग। अपनी सोच नूं भी पत्थर बना लिया। जिवें पत्थर कदे वड्डा नहीं हुंदा ना, इदां तुसीं अपनी जिहड़ी तुहाडी सोच आ ये तुहाडी वध फुੱਲ नहीं रही, बस जिथे खड़ी आ उत्थे ही आ। जिवें एक जगह ते पत्थर आ, पहाड़ आ, एक जगह ते रहिंदा, तुसीं भी उत्थे ही खड़े हो।
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਕਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਬਸ ਸਰੀਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰਨਾਈ, ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਓਏ ਲੈ ਗਾਡੇ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਦੋਹੂ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਚ ਖੜੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੜੀ ਪੂਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ। ਅੱਲਾ ਏਕ ਮਸੀਤ ਵਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ, ਇੰਨੇ ਚੰਦਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਮਾਲਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਣ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਭੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਰਜੀਵ ਪੱਥਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈਦੇਵ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪਾਥਰ ਪੂਜੈ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਬੀਰ ਪਾਥਰ ਪੂਜੈ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਜੂ ਪਹਾੜ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਹੋਣਾ। ਪਾਥਰ ਪੂਜੈ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਜੂ ਪਹਾੜ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਪਾਥਰ ਪੂਜੈ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਜੂ ਪਹਾੜ। ਕਿਤੇ ਘਰ ਕੀ ਚੱਕੀ ਕੋਏ ਨਾ ਪੂਜੈ, ਜਿਤ ਪੀ ਸਕਾਏ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾਣੇ ਪੀਸ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਚੱਕੀ, ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੂਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਸਦੀ ਆ ਕਣਕ, ਉਹ ਘਸ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਆਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ, ਕਣਕ ਪੀਸ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੂ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰੂ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਬੋਧੀ ਬਣਨਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਬੋਧੀ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਸ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਖੁਦ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਰਨਾਈ ਇਕੱਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਓ ਅਜੇ ਸਮਝੀਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਵੜ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡੋ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਮੂਰਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੀ, 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੜੀਆਂ 'ਤੇ, ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੌਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ, ਪਾਂਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ, ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ।